In this video, demonstrate how to solve some curvilinear translation problems. Before going that, some expressions in the curvilinear translations are: the velocity in the x direction is given by dx by dt, and velocity in the y direction is given by dy by dt, and the total velocity is root of vx square plus vy square, and the angle between the total velocity and the horizontal direction vx is given by the tan theta is equal to vy by vx, and the acceleration in the x direction is derivative of the velocity in the x direction with respect to the time, and similarly ay is equal to dvy by dt, and the total acceleration is in the rectangle compound is root of ax square plus ay square, and the angle between the total acceleration and the compound in the x direction is given by the tan alpha is equal to ay by ax. And we know that the velocity is given by ds by dt, where s is the distance travelled by the body. It's not displacement in one direction, this is distance travelled by the body. Because if a body is moving in a curve, the s is equal to the length of the curve. If it is in a straight line, we can use it as vx if it is moving in the x direction. And in the tangential compound of acceleration is given by dv by dt. Here v is ds by dt. And the normal component is given by v square n by rho, where rho is the radius of curvature, and the total acceleration is equal to root of at square plus an square. And this rho is getting from this equation: 1 by rho is equal to d square by y by dx square divided by 1 plus dy by dx the whole square, the whole raised to 3 by 2. If we have the equation of the curve, we can get the instantaneous radius, that is rho. If the path is a circle, the rho is become the radius of the circle r. That is just you should try it for x square plus y square is equal to r in this equation. We can get 1 by rho is equal to 1 by r. Okay, these equations should remember for solving the curvilinear problem. Okay, we can solve one curvilinear problem. The question is: a ball is thrown so that the motion is defined by the equation x is equal to 5t and y is equal to 2 plus 6t minus 4.9 t square, where x and y are expressed in meters and t is expressed in seconds. Determine a. the velocity at t is equal to 1 second, b. the horizontal distance the ball travels before hitting the ground. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക. വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ തരാനുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ സോ ദാറ്റ് ദ മോഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷനാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 5t, 5 into ടൈം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും എക്സ് എന്നുള്ളത് 5 ഇരട്ടിയായിട്ട് മാറും. അതായത് എക്സാമ്പിള് t 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് 0 പൊസിഷനിലായിരിക്കും. എക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് 10 മീറ്റർ ആവും. t 3 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് 15. അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ y നോക്കുക. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 + 6t - 4.9t². ഈ ഇക്വേഷനിലായിട്ട് ടിക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയും അതുപോലെ വേരി ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് ഈ y എന്ന് പറയുന്നത് t 0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ y 0 അല്ല, y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ x 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം പോവാം. പിന്നെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വെലോസിറ്റി അറ്റ് t = 1 സെക്കൻഡ്. അപ്പോ വെലോസിറ്റിയുടെ ഒരു ഈ എക്സും വൈയിൽ നിന്നും വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും. എക്സും വൈയിൽ നിന്നും വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, വൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി കിട്ടും. പിന്നീട് അതിനെ വെക്ടർ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് √(vx² + vy² ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. അപ്പൊ ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി അറ്റ് t = 1 സെക്കൻഡ് കിട്ടും. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ബോൾ ട്രാവൽസ് ബിഫോർ ഹിറ്റിംഗ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് ഈ ബോള് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പ്രൊജക്ടൈലിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ പോലത്തെ മോഷനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ പ്രൊജക്ടൈൽ ആകുമ്പോൾ എക്സും വൈയും ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ y എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോബ്ലത്തില്. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല്. ഒരാള് ഇവിടെ നിന്ന് ബോൾ എറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 2 മീറ്റർ. ദിസ് ഈസ് the origin and this point is assumed as 0 point. That is the coordinate of x and y are zeros. Okay, the ball is starting from here and hitting at point R. Okay, when t is equal to 0, the position of ball is at this point. That is x is 0, y is 2. Okay, what is the horizontal velocity? It's given by dx by dt is equal to derivative of this x is equal to 5t. It is equal to 5 meter per second. And the vertical velocity Vy is equal to dy by dt, dy by dt, which is 6t minus
4.9 into 2t. That is 6 minus 9t. And velocity at t is equal to 1 second, Vx, the x component of velocity at t is equal to 1 second is 5, because the Vx is constant, because there is no term of t. But t യുടെ term ഇല്ലാതുകൊണ്ട് Vx constant velocity ആയിരിക്കും, horizontal velocity constant ആയിരിക്കും. ഇവിടെ Vy is equal to 6 minus 9.8 into t. T is 1, and the answer is minus 3.8 meter per second. So, horizontal component of velocity ഒരു സെക്കൻഡിൽ 5 meter per second, vertical component minus 3.8 meter per second ആണ്. So, the total velocity is root of v square plus v square, which is equal to 6.28 meter per second. Well, theta is equal to, tan theta is equal to Vy by Vx, and theta is equal to tan inverse of this Vy by Vx, with theta is equal to minus 37.27 degree. മൈനസ് കിട്ടിയ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് വെലോസിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതായത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് നേരെ മുകളിലോട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നാണ് ബോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെലോസിറ്റി തന്നെ. അപ്പൊ സോ ഇത് ആംഗിൾ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങനെ വരും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ. എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആംഗിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് minus 37.2 degree എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, OR ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. OR എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ആറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ y is equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ y is equal to 0 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ t is equal to 2 വാല്യൂ കിട്ടും, 1.4971, or t is equal to minus 0.27. മൈനസ് 0.27 നമ്മൾ എടുക്കില്ല, കാരണം t is equal to minus 0.27 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോൾ എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. minus 0.2 സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന എക്സ് ഈ ഭാഗം. അപ്പൊ ആ മൈനസ് വാല്യൂ നമ്മൾ ബോൾ എറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.4971 സെക്കൻഡില് ഈ ബോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടലി ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അത് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിന് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5t. അവിടെ ഈ ടിക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 into 1.4971 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.4856 meter. This distance is x is equal to 7.4856 meter. This thing ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. Okay, next problem. A car driver enters a curve of radius 240 meter at 72 km per hour and slows down, making the speed decrease at a constant rate of 4.5 km per hour each second. Find the acceleration of the car 4 seconds after the driver started to slow down. പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ്
240 മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു കർവിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 72 km/h ആണ് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ്. 240 മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു കർവിലേക്ക് ഈ കാറ് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തു, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത സ്പീഡിന്റെ റേറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡില് 4.5 km/h ആയിട്ട് കുറയും. അതായത് ഈ 72 km/h ആണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ 72 - 4, അതായത് 68 km/h ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ഈ 4.5 km/h എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറിന്റെ ഡീസലറേഷൻ ആണ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഈ 4.5 km/h എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് 4 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ ആണ്. സോ ടാൻജൻഷ്യൽ, ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡിക്രീസസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്. സോ ദി ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് -4.5 km/h per second. അപ്പോൾ ഇതിന് km/h ആണ്. km/h മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആക്കുക. അപ്പൊ 4.5 എന്നുള്ളത് 4500 മീറ്റർ, അവർ എന്നുള്ളത് 3600 സെക്കൻഡ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് -1.25 m/s² എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാറ് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞുള്ള ആക്സിലറേഷൻ. അതായത് സ്പീഡ് കുറയുന്ന റേറ്റ് 1.25 m/s² ആണ്. ദിസ് ഈസ് known as the tangential acceleration. And tangential acceleration ന്റെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ടാൻജൻഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ at = dv/dt. അതായത് dv = at/dt. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് dv = ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് at/dt. ഇവിടെ 72 കിലോമീറ്ററിന് 20 m/s ആക്കി. ഈ 72 m/s നിന്ന് ആണ് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 4 സെക്കൻഡിൽ കിട്ടേണ്ട വെലോസിറ്റി ആവുന്നത്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി the velocity as v. So 0 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് 4 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി. സോ വെലോസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത് 20 to v. v ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. It is equal to at/dt. -1.25 ആണ് at. It's vary from 0 to 4. Then v is equal to integrating this with the lower limit 20 and upper limit v, and here integrating dt is t lower limit 0 to upper limit 4. That is v minus 20 is equal to -1.25 into 4 minus 0. That is 4. And v is 15 m/s. അപ്പോൾ 4 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 15 m/s ആണ്. അതായത് 20 m/s നിന്ന് 15 m/s ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ what is a normal acceleration is given by the equation v²/ρ. Here ഇത് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് v²/r.
That is equal to 15 meter per second square divided by 240 meter is equal to 0.9375 meter per second square. Now, AN കിട്ടി, AT കിട്ടി. Total acceleration is root of AT square plus AN square, which is 1.56 meter per second square. This is the final answer. Then next type of curvilinear motion is projectile motion. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും അവിടെ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങൾ, എന്നാലും സിമിലർ ആണ്. ആ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദി ട്രജക്ടറി, അതായത് പാത്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ഷൻ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2u സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ആൽഫ. ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ കോർഡിനേറ്റ് അറ്റ് ടൈം any instant, g is the acceleration due to gravity, and u is the velocity of projection, and time of flight t is equal to 2u sin alpha divided by g, and maximum height reached 2 square sin square alpha divided by 2g, and horizontal range r is equal to u square sin 2 alpha divided by g. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, യു ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എങ്കിൽ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും, വൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും. സോറി, എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു കോസ് ആൽഫ ആയിരിക്കും, വൈ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി യു സൈൻ ആൽഫ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ യു കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ മോഷനിൽ യു കോസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. This problem is a firefighter holding a nozzle at a horizontal distance of 5 meters from a vertical wall wishes to send a jet of water through a small window in the wall located 3.75 meters vertically above the nozzle. If the inclination of the jet with the horizontal is 60 degrees at the nozzle, calculate the required velocity of the nozzle, velocity of jet at the nozzle exit. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫയർ ഹോസിലെ നോസിലും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 5 മീറ്റർ അകലെ നിന്നിട്ട് ഇയാള് വെള്ളം 3.75 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു വിൻഡോനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഫയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നോസിലിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് നോസിൽ 60 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ 60 ഡിഗ്രിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പോകും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. എന്നിട്ട് അത് ഈ വിൻഡോയിൽ എത്തണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നോസിലിന്റെ അറ്റത്ത് എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ വാട്ടർ ജെറ്റ് വിടേണ്ടി വരും? ഇതാണ് നോസില്.
ഇത് 5 മീറ്റർ, 3.75 മീറ്റർ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വിടണം. ഇങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3.75 മീറ്ററിൽ വരണം. ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 5ഉം വൈ കോർഡിനേറ്റ് 3.75 തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രജക്ടറിയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. y is equal to x tan alpha minus gx square by 2u square cos square alpha എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം എക്സും വൈയും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u ആണ്. ഇനി എക്സിനും വൈക്കും ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ this is 3.75 is equal to 5 into tan 60 minus g into 5 square divided by 2u square cos square 60. After solving this, you will get the answer as u is equal to 10 meter per second. നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണതിന്റെ ആക്യുറസി അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ 10 എന്നുള്ളത് 9.8 9.9 അങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ വന്നേക്കാം. മിനിമം 2 ഡിജിറ്റിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് യൂസിബിൾ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. Okay, we can go for the next problem. The problem is a projectile is aimed at a mark on the horizontal plane through the point of projection. It falls 12 meters short when the angle of projection is 15 degree, while it overshoots the mark by 24 meters when the same angle is 45 degree. Find the angle of projection to hit the mark. Assume no air resistance. ഇവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഒരു മാർക്കിലോട്ട് എയിം ചെയ്തു. ആദ്യം അത് 15 ഡിഗ്രിയിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 12 മീറ്റർ മുമ്പ് വന്ന് വീണു. അത് 45 ഡിഗ്രിയിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് 24 മീറ്റർ ഈ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്കിലോട്ട് വിടേണ്ട ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. O എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. R എന്നുള്ള മാർക്കിലോട്ടാണ് വേണ്ടത്. ലെറ്റ് ആൽഫ ബി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ആറിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് 15 ഡിഗ്രിയിൽ എയിം ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇത് R1 എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് വന്നത്. R1 എന്ന് പറയുന്നത് R-12 ആണ്. ഈ R എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ OR-12, that is R-12. 12 മീറ്റർ മുമ്പ് വന്ന് വീണു. ഇനി 45 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ R2 ഹിറ്റ് ചെയ്തു. and this point is after 24 meter from R. Assume alpha 1 is 15 degree and alpha 2 is 45 degree and R1 is R-12 and R2 is R plus 24 meter. Here R is the horizontal, required horizontal range, and let U be the required velocity of projection and alpha be the required angle of projection to hit the mark. Here is R1 is equal to, we know that the horizontal range is equal to U square sin 2 alpha by G. So here R1 is equal to U square sin 2 alpha 1 by G. And substitute value of R1 as R is equal to R-12, we get
R minus 12 is equal to 0.5 u square by g. This is equation number 1. And similarly, R2 as R plus 24 is equal to u square by g is the equation number 2. And dividing equation number 1 by 2 is R minus 12 divided by R plus 24 is equal to 0.5 by 1. And after cross multiplication, these equations become 0.5. R is equal to 24 and R is equal to 48 meter, and the distance OR is 48 meter. And substitute the value of R in the equation number 1, we get the value of U as 26.58 meter per second. The next problem is an object of mass 5 kg is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. At the highest point of its path, the projectile explodes and breaks up into two fragments of masses 1 kilogram and 4 kilogram. The fragments separate horizontally after the explosion, which releases internal energy such as kinetic energy of the system at the highest point is doubled. Find the separation between the two fragments when they reach the ground. ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ KTUവിന്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു. അത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി, ഒന്ന് 1 കിലോയും 2 4 കിലോയായിട്ട് മാറി. അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഓരോന്നിനും ചേഞ്ച് ആയി, അത് മൂവ് ചെയ്തു. ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് പൊട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഈസ് the double of the kinetic energy before the explosion. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇല്ലേ, ഈ രണ്ട് മാസും ഗ്രൗണ്ടിൽ വീഴുമ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ രണ്ട് മാസും വീഴുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതായത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് മാസിന്റെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആ ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം. മാസ് 5 കിലോഗ്രാം, വെലോസിറ്റി ദിസ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, and x component of velocity is equal to v cos 60 at 10 meter per second. And vertical component of velocity v sin 60 is equal to 10 meter per second.
and time taken to reach the highest point is equal to the time taken to reach the graph from the highest point. അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എത്താനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും. T is equal to V sin theta by G. That is Vy by G. And time 1.77 seconds. T എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈം കൊണ്ട്, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. കാരണം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, മൈനസ് ജി ടി. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. സോ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മൈനസ് ജി ടി ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ടി ടി. At the highest point, is 5 kilograms split up into two parts, 1 kilogram and 4 kilogram. Assume the velocities of these two masses are V1 and V2 respectively. Here there are no other external force, so the momentum is conserved. നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റില് മൊമെന്റം കൺസർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഹിയർ മൊമെന്റം ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. സോ the momentum before explosion is equal to momentum after explosion. That is mv1 plus mv2 is equal to mv cos theta. The total at highest point ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉള്ളൂ, ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി കോസ് തീറ്റയാണ്. സോ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വി കോസ് തീറ്റയാണ്. ഈ എം വി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓരോ മാസിന്റെയും മൊമെന്റം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് എം വി വൺ പ്ലസ് എം വി ടു, എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വി കോസ് തീറ്റ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, അതായത് when we at the highest point is m v cos theta half m v cos theta whole square, which is equal to 250 joule. And find kinetic energy is the double of the initial kinetic energy. It is given in the question. So it is 2 into 250, that is 500 joule. That is equal to therefore the half m1 v1 square plus half m2 v2 square is equal to 500 joule. Is the number. And put the value of m masses, we get the equation are v1 square plus 4v2 square is equal to 1000. This is equation number 1, and this is equation number this is equation number 2, and this is equation number 1. And solving these two equations, we get v1 is equal to 30 meter per second, v2 is equal to 5 meter per second.
Okay, V1 and V2 have other solution also, but that solution we are omitting that solution because one velocity is negative, and separation between two fragments is the difference in velocity into this time. That is, the distance is 44.25 meter. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ V1 V2 ഇത് കൂടാതെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൂടെ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ 44.25 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. നിങ്ങളത് പേപ്പറിൽ വീണ്ടും ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലംസ് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകും. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ വായിക്കാതെ തന്നെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുകയും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും. താങ്ക് യു.